नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको तड़पाड़ो हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा की कविता समय की पहचान पढ़ते हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। पहले हम उनका परिचय कर लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर 1895 मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ था। भाषा ज्ञान गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू। उनकी मृत्यु 29 मार्च 1963 को हुआ। माता का नाम कौशल्याबाई, पिता सेठ रामचरण कनकनी। अग्रज मैथिली शरण गुप्त, सुने हैं ना नाम? हाँ, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। उनकी कविता पढ़े हैं आप 9वीं कक्षा में। हाँ, जय जय भारत माता। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुज हैं हमारे सियाराम शरण गुप्त जी। 1929 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर वार्ता में रहे सियाराम शरण गुप्त जी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, मृण्मयी, बापू, नकुल। दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया। तो अब कविता का आशय देखते हैं। कवि सियाराम शरण गुप्त जी इस कविता में यह संदेश देना चाहते हैं कि समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾದುದು. ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾದುದು. समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा. इसीलिए हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए. समय बहुत अनमोल है. अनमोल यानी अमूल्यवादದ್ದು. मोल ಅಂದರೆ मूल्य, अनमोल दोनों विलोम शब्द है. अनमोल यानी मूल्यವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು मूल्यವನ್ನು ಇಡೋ ಯಾವುದದು समय अल्वा. समय उसका महत्व धन से भी ज़्यादा है. हमें इसकी महत्ता को समझना चाहिए. अब कविता वाचन का समय है. इस कविता को आरोह अवरोह के साथ मैं गाती हूँ, ध्यान दीजिए. उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सो के कोई भी पाता. आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने. पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खो के, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी हो के. कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता. समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है. तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो. करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो. ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे. तो बच्चों, आपको भी कविता गायन करना है. अब नए शब्दार्थ देख लेते हैं. उद्योगी यानी परिश्रमी, मेहनती. सौख्य सुख. आलस आलस्य, कामचोरी, सोमारितನ. बहाना बात टालना, तಳ್ಳಿ ಹಾಕು, ನೆಪ. द्रव्य धन, अनुपम अनोखा.
छोटा, क्षुद्र, अल्प, पल, क्षण, चित, मन, विश्वास, भरोसा, विश्वास, खोना, गंवाना, सर्वदा, सदा, हमेशा। तो पद्य शुरू करते हैं। पहले चरण का तथ्य देखते हैं। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। ಉದ್ಯೋಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿರೋನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಅವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ರೈತ ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನ, ಅವನಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ನಷ್ಟ ಕರ್ ಕಹಿ ಸೌಖ್ಯ ಕೋಯಿ ಬಿ ಪಾತ. ಇರುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಸುಖವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆಲಸ್ಯ ಕರಾ ರಹಾ ಹೈ ಸಬಿ ಬಹಾನೆ. ಆಲಸ್ಯನಿ ಆಲಸ್ಯ, ಆಲಸ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಹಾನೆ ಅಂದರೆ ನೆಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಲಸ್ಯ. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಜೋ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಕರೋ ಅಭಿ ಕಲ್ ಹೋ ಕ್ಯಾ ಜಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ की वाणी हम याद कर सकते हैं. कबीर कहते हैं कि कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होवेगी बहुरी करेगा कब. ನಾಳೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಾಡು, ಇಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡು. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯವಾಗಬಹುದು, ಆಗ ನೀನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ನಾಳೆ ಓದಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಂದು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಲೇ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದರೆ ನೀವು ಜಾಣರಾಗ್ತೀರಿ. ಪಾ ಸಕ್ತೆ ಫಿರ್ ನಹಿ ಕಭಿ ತುಮ್ ಇಸ್ಕೋ ಖೋಕೆ. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಸಿಗಲ್ಲ. ಚಾಹೋ ತುಮ್ ಕ್ಯೂ ನಹಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿ ಹೋಕೆ. ಅದು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಲಿ ಅವನು ಅಲ್ವಾ, ಅವನ ಸಮಯ ಮುಗೀತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಸಾವು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಒಂದು ದಿನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನನ್ನ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಕಬ್ ಕೌನ್ ದ್ರವ್ಯ ಹೈ ಇಸ್ಕಿ ಸಮತಾ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದ್ರವ್ಯ ಸಮನಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಏನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮವಾಗಿ ಸಮಯ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಮಯ. ಫಿರ್ ಬಿ ತುಮ್ಕೋ ನಹಿ ಜರಾ ಹೈ ಇಸ್ಕಿ ಚಿಂತಾ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 minute ಆಸ್ಕ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ನೀವು ತಿಳಿಬೇಕಾ? ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆದವನ್ನ ಕೇಳಿ. ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 second ಆಸ್ಕ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತೆ. ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 millisecond ಆಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವನ್ ಎ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಇನ್ ದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1 millisecondನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ 1 millisecond ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅದೇ 1 millisecondನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಳೆದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮಯ ಈಶ್ ಕಾ ದಿಯಾ ಹುವಾ ಅತಿ ಅನುಪಮ್ ಧನ್ ಹೈ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ, ನಾಳೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನೂ ಯಾವುದೇ ನೆಪ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಪೈಸೆ ಬಿಡದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ. ಹಾಗೆ
ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಹತ್ವವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಯಹಿ ಸಮಯ ಹಿ ಅಹೋ ತುಮಾರ ಶುಭ ಜೀವನ್ ಹೈ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಚ್ಚ ಕಭಿ ತುಮ್ ನಹಿ ಏಕ್ ಪಲ್ ಕೋ ಭಿ ಜಾನೋ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಬಾರದು. ಪಲ್ ಪಲ್ ಸೇ ಹಿ ಬನಾ ಹುವಾ ಜೀವನ್ ಕೋ ಮಾನೋ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಕಳೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಸಮಯ ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಓದಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಸಮಯ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾ ಹೈ ಜೋ ಕಾಮ್ ಉಸಿ ಮೇ ಚಿತ್ ಲಗಾದೋ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಿದೆಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚಿತ್ ಯಾನಿ ಮನ್. ಆತ್ಮ ಪರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರೋ, ಸಂದೇಹ ಮಗಾದೋ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೇನಿರಬೇಕು? ಮೊದಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಸಂದೇಹ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಂದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಓಡಿಸಬೇಕು. ಐಸಾ ಸುಸಮಯ ಬಲ ಔರ್ ಕಬ್ ತುಮ್ ಪಾओगे. ಸುಸಮಯ, ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾ? ನೋಡು, ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಇದೆಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕೋಕರ್ ಪೀಚೆ ಸೆ ಸರ್ವತಾ ಪಚ್ತಾओगे. ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ನಾವು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ, ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? समय की पहचान कविता, इसका आशय। तो आप भी इसको अपने जीवन में इसका उपयोग कीजिए. धन्यवाद.